السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں روئی نائٹس سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبہ خان. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا. ویکنڈ کا لاسٹ ڈے ہے, سارے کام بھی آپ لوگوں نے اپنے نپٹا رہے ہوں گے. ویورز, آپ لوگ کو یہ کہنا چاہوں گے کہ 3 چیزیں زندگی میں نا آپ نے اپنے زندگی کا حصہ بنا لینی ہے. ایک ہے اظہار محبت, اظہار تشکر اور معافی. ہمیشہ جو ہے آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی فیملی سے, اپنے فرینڈ سے, سب سے. یہ فیلنگز جو ہیں جتنی ایکسپریس کریں گے اتنی بڑھیں گی. اس کے علاوہ تشکر, ہر چیز کا شکر ادا کرتے رہا کریں, اور معاف خود بھی جلدی کر دیا کریں, اور دوسروں سے بھی امید رکھیں کہ ابھی آپ کو معاف جلدی کر دیں. جی, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, دونوں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ بہاولپور سے آئے ہیں. احتشام حسن صاحب ہیں جو کہ شاعر ہیں. اس کے علاوہ ہماری بہت پیاری سی گلوکارہ ہیں میڈم دل نشین صاحبہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ. سر, ہم سب سے پہلے آپ سے شروع کریں گے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شاعری کی جو ہے اس کی بیسیکلی تعریف کیا ہے, یہ ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں, شاعری ہبہ یہ ہے مشاہدات کو موضوع الفاظ میں ڈھالنا, اور اس کے بعد پھر جو آتا ہے وہ خیال اور وزن آتا ہے شاعری کا. تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو آپ کے خیالات یا مشاہدات ہیں ان کو آپ نے موضوع الفاظ میں ڈھالنا ہے. تو عرف عام میں شاعری کی یہ تعریف کی جاتی ہے. سر, آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں, کب ریئلائز ہوا؟ شاعری تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو پہلا شعر میں نے, وہ مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن میں نے اسکول میں ہی کہہ دیا تھا. اچھا. ہاں, لیکن اس کے بعد جب ایک پراپرلی ایک جسے کہنا چاہیے کہ ریگولر بیسس پہ جو شاعری ہے وہ تقریباً میں کچھ 2008 یا 2009 سے میں نے لکھنا شروع کیا. تو وہ تب سے میں لکھ رہا ہوں. تو غزل میرا جو ہے وہ پسندیدہ صنف ہے جس میں میں تبادلہ کرتا ہوں, میں لکھتا ہوں. سر, آپ کا موضوع کیا ہے, پسندیدہ موضوع کس پہ زیادہ لکھنا پسند ہے؟ زیادہ میرا ایک تو رومانویت پہ بھی لکھا, لیکن سماجیات اور سماجی رویے ان کے اوپر, اور جو ہمارے سماجی مسائل ہیں اس پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ, کیونکہ اب دور ایسا ہے کہ اگر اس سے ہم صرف رومانویت کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو ہم جو ہمارا اصل موضوع ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے. وقت بڑی تیزی سے بدلا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اصناف میں جدت آئی. اسی طرح غزل میں بھی آپ دیکھیں کہ غزل میں بہت جدت آ گئی, تبدیلی آ گئی. اب موضوعات جو ہیں وہ سماجی موضوعات زیادہ ہوتے ہیں, اور بہت سے نئے لکھنے والے ہیں جنہوں نے آل ٹوگیدر ہی غزل کی جو شیپ ہے جو غزل کا, ہاں, اس کو بدل دیا ہوا ہے. میڈم کی طرف آتے ہیں. میڈم, آپ یہ بتائیں, اتنا سفر کر کے آئی ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کے یہاں آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے آپ کے یہاں کے. آپ کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے, زبردست نام رکھا ہے آپ کے گھر والوں نے. اچھا میڈم, یہ بتائیے سب سے پہلے ہمیں کون سا گانا سنا رہی ہیں بغیر کسی تاخیر کے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ سیدھا ہم لوگ گانے پہ آ جائیں. غزل کہنا چاہوں گی, چاہت میں کیا دوں. جی جی ضرور. چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری. چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری. لوگوں کا کیا سمجھانے دو, لوگوں کا کیا سمجھانے دو, ان کی اپنی مجبوری. چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری. میں نے دل کی بات کہی اور تو نے دنیا والوں کی. میں نے دل کی بات کہی اور تو نے دنیا والوں کی. ان کا حکم بھی مجبوری تھا, ان کا حکم بھی مجبوری تھا.
जब तक हंसता गाता मौसम अपना है सब अपने हैं, जब तक ऐसी मजबूरी। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, जबरदस्त। सर म्यूजिक सब सुनना पसंद करते हैं, ऑब्वियसली आप भी करते होंगे। गाते हैं आप? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, वैसे गुनगुना लेता। अच्छा, यानी आप हमें नहीं सुनाएंगे कोई गाना? नहीं, मैं गा नहीं पाऊँ। गुलूकार बैठे हुए यहाँ पे जब, तो उनके सामने वैसे ही गाना। तो सर कोई शायरी सुना दो फिर हमें। मैं अपनी शायरी सुनाता हूँ। मैं बिल्कुल ताज़ा, मैंने जो कलाम कहा वो मैं जी जी। देखिएगा इसको कि मिला तो उसने यूं रोग अपने मुझे सुनाए, मिला तो उसने यूं रोग अपने मुझे सुनाए, कि जैसे बच्चा सबक अटकते हुए सुनाए। वाह। और मैं जान लूंगा कि ये ताल्लुक अभी चलेगा, मैं जान लूंगा कि ये ताल्लुक अभी चलेगा, अगर वो बातों में अपने शिकवे गिले सुनाए। वाह। और शेर देखिएगा कि जहां मशीनों के शोर में लफ्ज पिस रहे हों, जहां मशीनों के शोर में लफ्ज पिस रहे हों, वहां कोई शायरी करे तो किसे सुनाए। वाह। और उसे कहो ये कहानियां सब मैं सुन चुका हूं, उसे कहो ये कहानियां सब मैं सुन चुका हूं, ये जिसने अब तक नहीं सुनी हो उसे सुनाए। और शेर देखिएगा हिबा कि जरा सा रद्दो बदल किया है कहानीगर ने, जरा सा रद्दो बदल किया है कहानीगर ने, सुना रहा है वो सारे किस्से सुने सुनाए। वाह वाह, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। मजीद भी आपसे शायरी हम जी। सुनते रहेंगे, बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मुझे इनायत है हमारे साथ लैया से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इनायत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। इनायत कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक हूँ। मैं आपकी ये जो सिंगर हैं इनसे एक फरमाइश करना चाहूँगा, जी जी जरूर, अगर वो सुना सकें तो। जी जी बताइए। नूरजहां का एक गाना है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। अच्छा जी, हम जरूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया इनायत प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अच्छा जी, सर आप हमें ये बताइए कि अभी तक आपकी कोई किताब आई है जिसपे? नहीं, किताब मेरी प्रोसेस में है। मेरा अच्छा। शायरी तो काफ़ी है, लेकिन अभी तक वक्त भी नहीं मिल पाया और कुछ तरतीब नहीं दे पाया, इस वजह से कुछ लेट है। इरादा है कि 2019 जो होगा वो इस हवाले से हाँ मेरे लिए आने वाली है, हाँ, यानी आपकी बुक। हाँ मेरे लिए जो है वो बड़ा बेहतर साल होगा। अच्छा जी मैडम, आप हमें ये बताइए कि आपने सीखा किससे और कितना अर्सा हुआ आपको सीखते हुए? मुझे 1 साल हो गया है। अच्छा। मैं सर जफर से सीखती हूँ, वो बहावलपुर में अकेडमी है सर जफर की। कैसे शौक हुआ आपको? बस जैसे हो जाता है। फैमिली में कोई है आपके, किसी को शौक है फैमिली में? हाँ, मेरी अम्मी भी पहले गुलकारी करती थी। अच्छा, अम्मी को शौक है आपकी? हाँ। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि कोई और एक गाना हो जाए, बड़ा जबरदस्त आपने पहला गाना गाया, तो आज हम ज्यादा से ज्यादा चाह रहे हैं कि गाने सुने। दूसरा गाना मैडम अम्मी कौन सा सुनाएंगे आप? लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, उसके बाद आते हैं आपकी तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अफजल। वालेकुम अस्सलाम जी, अफजल खान बोल रहा हूँ भावलपुर जी, से। अफजल खान भावलपुर से हैं। जी अफजल, कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्लाह करम है, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। और एक अच्छा आप आए बैठे हैं, ये जी, हमारे जी। भावलपुर के बहुत खूबसूरत शायर हैं। आप बात कर तो- सकते हैं अफजल, उनसे सुन रहे हैं आपको सर। जी खान साहब। जी 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 हाँ जी, तो ये बहुत अच्छे शायर हैं। इन पे वैसे तो मैं काफी बात कर सकता हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा है, लिहाजा बस इतना कहूंगा कि ये अपनी शायरी के जरिए जो जुबान की तरवीज कर रहे हैं, ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ये इसी तरह अच्छी शायरी करते रहें। बहुत और शुक्रिया हमें महसूस अफजल करें। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी, फिर हम गाने की तरफ से हम गाना हो जाए अब एक। तेनू सामने बिठा के शर्मा, सामने बिठा के शर्मा वे हो मेरा जी करदा, तेनू चोरी चोरी तक दी फिरा, चोरी चोरी तक दी फिरा वे हो मेरा जी करदा।
तेरे बाजो दिल नू मैं लारे लपे लानिया, तेरे बाजो दिल नू मैं लारे लपे लानिया, कोठे उत्ते उठ के बनेरे उत्ते आनिया, कोठे उत्ते उठ के बनेरे उत्ते आनिया, कुछ बोल कुछ दस ज़ालिमा, बोल कुछ दस ज़ालिमा, वे हो मेरा जी करदा, तैनू चोरी चोरी तकदी फिरा, चोरी चोरी तकदी फिरा, वे हो मेरा जी करदा, तैनू सामने बिठा के शर्मा, सामने सारी सारी रात यादां तेरियां सतांदियां, सारी सारी रात यादां तेरियां सतांदियां, कोठे उत्ते उठ के बनेरे उत्ते आनिया, कोठे उत्ते उठ के बनेरे उत्ते आनिया, एवें दिल नू दिला से देनिया, दिल नू दिला से देनिया, वे हो मेरा जी करदा, तैनू सामने बिठा के शर्मा, सामने बिठा के शर्मा, वे हो मेरा जी करदा, वे हो मेरा जी करदा, वे हो मेरा जी करदा। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। सर हम आपकी तरफ आते हैं, आप हमें ये बताइए कि आपकी फैमिली में भी कोई है जो शेर व शायरी करता हो, नहीं, या आप वाहिद हैं? मैं वाहिद हूँ। लेकिन ये कि इंस्पिरेशन जो थी उर्दू के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, तो मुझे अपने फादर से थी। वो मेरे वालिद साहब जो थे वो क्योंकि अलीग थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, तो उनसे मैं उर्दू पढ़ता भी था, सीखता भी था। अच्छा। तो और शोरा के बारे में और जो नसर निगार हैं बड़े बड़े, उनके बारे में, क्योंकि वो उन्होंने जिन लोगों को हम पढ़ा करते थे किताबों में, वो ज़ाती तौर पे उनसे मिले हुए थे और उनसे पढ़े। सर हमारे कॉलर मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम शराज, बहावल नगर से। वालेकुम अस्सलाम, हिबा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी शराज क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, मैम का गाना सुना है, बहुत अच्छा, और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी। उनसे मैं बात करना चाहूँगा, फरमाइश करनी थी मैंने। जी जी सुन रही है, कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैडम जी, खैरियत से हैं बिल्कुल आप? ठीक। माशाल्लाह बहुत फरमाइश। अच्छा सॉन्ग है। कोई अच्छा सा हमें एक और भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको Thank you. ज्यादा आपका से ज्यादा बहुत बहुत कामयाबी दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया शराज प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अच्छा सर आप हमें ये बताइए कि क्या लगता है आपको, शेर व शायरी करने के लिए दर्द होना जरूरी है? दर्द मिलना, चाहे वो मोहब्बत में हो या किसी लिहाज से, कोई जब कोई छोड़ जाए आपको, वो जरूरी है? ये वो मुख्तलिफ लोगों में एक आरा बनी हुई है, ये कंसेप्ट बना हुआ है कि शायद ऐसा हो कि हिजर और फिराक हो तो फिर ही शायरी होती है। तो टू सर्टन एक्सटेंट ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले शायरी होती थी उसमें ये वारदात तो थी। अच्छा वारदात। हाँ, ये इश्क और ये हिजर फिराक, ये वारदात थी जिसकी बुनियाद पे शायरी की जाती थी। लेकिन अब वो कहते हैं ना, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, वो शायर ने वो कह के और वो डोमेन बिल्कुल वो ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। और अगर उसमें देखें तो बल्कि मैंने एक शेर भी इस हवाले से कहा था कि सुनो ए रहबरो, अब दश्त में मजनू नहीं रहता। वाह। सुनो ए रहबरो, अब दश्त में मजनू नहीं रहता, हर एक सहरा नशीं को साफ पानी की जरूरत है। आला, जबरदस्त। देखिए रूही एक वो प्रोग्राम और चैनल आपका, और रूही में मैं इनसे बात अभी कर रहा था कि रूही एक ऐसी जगह है, ऐसा मकाम है कि जहाँ हम जाते हैं तो उसका वो हमें जाके बड़ा दुख और दर्द होता है कि उस रूही में वहीं पे पानी, जानवर और वहीं इंसान एक जगह से पी रहे हैं। तो
شاعری کے لیے تو یہ بھی ایک ہمارے پاس بالکل، بہت اس کو بڑا بھی لکھا موضوع جا ہے. سکتا ہے. موضوع سر، ہے ہمارے کہ ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی، ہیلو، جی. السلام علیکم. منیر شاہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی منیر، کیسے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اللہ کا کرم، شکر الحمدللہ. جی پروگرام آپ کا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ نئے نئے لوگوں کو بلا کے بلائی کرتے ہیں، یہ واقعی قابل قدر جذبہ ہے. جی منیر، کو فرمائش ہے آپ کی؟ جی احتشام حسن خان صاحب سے فرمائش ہے کہ ان کی شاعری اچھی بہت خوبصورت ہے، اور وہ ان کی غزل ہے کہ کتنے سادہ لوگ ہوتے تھے اور گھر بھی سادہ ہوتا تھا، اگر وہ سنا دیں تو بہت مہربانی. جی ضرور، ہم آپ کی فرمائش کی طرف جاتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. پہلے سر گانے کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد ان کی فرمائش ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور پوری کریں. جی میڈم. ویلکم بیک ویورز. جی بریک سے پہلے فرمائشوں کا سلسلہ جاری تھا، تو ہم فرمائشوں کی طرف چلتے ہیں. آپ کو جو ہے غزل کی فرمائش آئی تھی. جی بالکل، وہ ناسٹیلجیا ہے، وہ ایک فلیش بیک ہے ماضی کی طرف. تو وہ خاصا پسند کیا گیا اس کو جب میں نے لکھی تھی، تو لکھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. سر آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل، میں سناتا ہوں جی. کہ سیدھے سادے لوگ تھے پہلے، سیدھے سادے لوگ تھے پہلے، گھر بھی سادہ ہوتا تھا. سیدھے سادے لوگ تھے پہلے، گھر بھی سادہ ہوتا تھا. کمرے کم ہوتے تھے اور دالان کشادہ ہوتا تھا. اور دیکھ کے وہ گھر گاؤں والے سوگ منایا کرتے تھے. دیکھ کے وہ گھر گاؤں والے سوگ منایا کرتے تھے. صحن میں جو دیوار اٹھا کر آدھا آدھا ہوتا تھا، اور مستقبل اور حال کے آزاروں کے ساتھ نمٹنے کو چوپالوں میں ماضی کی یادوں کا اعادہ ہوتا تھا. اور شعر دیکھیے گا کہ دکھ چاہے جس کا بھی ہو وہ مل کر بانٹا جاتا تھا. دکھ چاہے جس کا بھی ہو وہ مل کر بانٹا جاتا تھا. غم تو آج کے جیسے تھے، احساس زیادہ ہوتا تھا. واہ واہ، بہت حسین. اور لڑکے بالے میلوں پیدل پڑھنے جایا کرتے تھے. لڑکے بالے میلوں پیدل پڑھنے جایا کرتے تھے. پاس ہے جو اسکول وہ پہلے دور افتادہ ہوتا تھا.
اور تھک جاتا کوئی تو مل کر بوجھ کو بانٹا کرتے تھے، تھک جاتا کوئی تو مل کر بوجھ کو بانٹا کرتے تھے، دوست نے دوست کا بستہ اپنے سر پر لادا ہوتا تھا، اور سوچ سمجھ کر ہوتے تھے تب ساتھ نبھانے کے وعدے، سوچ سمجھ کر ہوتے تھے تب ساتھ نبھانے کے وعدے، لیکن جو کر لیتے تھے وہ وعدہ وعدہ ہوتا تھا۔ بہت شکریہ۔ سوچ سمجھ کر ہوتے تھے تب ساتھ نبھانے کے وعدے، لیکن جو کر لیتے تھے وہ وعدہ وعدہ ہوتا تھا۔ اور شعر دیکھیے گا، خط میں دل اور تیر بنا کر منت کرنی پڑتی تھی، خط میں دل اور تیر بنا کر منت کرنی پڑتی تھی، یار بہت مشکل سے ملنے پر آمادہ ہوتا تھا۔ اور دیکھ حسن کس منصب سے لے آیا عشق فقیری تک، جس کو دیکھا اپنے دور میں وہ شہزادہ ہوتا تھا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت شاندار۔ اچھا میڈم، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ کو شوق تھا تو آپ کو تو بڑا انکریج کرتی ہوں گی، آپ کو پسند سپورٹ کرتی ہوں گی کہ ہاں ہاں گاؤ گاؤ، ایسا ہے؟ بالکل، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں؟ جی بالکل۔ سنگنگ کے علاوہ کیا پسند ہے آپ کو؟ اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ اس کے علاوہ بس گھر۔ اچھا گھر، یعنی یہی آپ کا اصل شوق سنگنگ ہے؟ ہاں، زیادہ شوق اس میں۔ صحیح۔ اچھا اب آپ جو ہے فرمائش سنانا چاہ رہی ہیں؟ جی، کالر کی فرمائش۔ اچھا پہلے اس کے ہمارے کالر ہیں، اس کے بعد ان کی فرمائش سے آئیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو، امتیاز ہیں ہمارے ساتھ، آئی تھنک کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی امتیاز، کیسے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی امتیاز حسین لکھویرہ کر رہا ہوں۔ جی جی امتیاز، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہاولپور کو نمائندگی دی، ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں احتشام صاحب۔ جی جی، یہ بلکہ بہاولپور کے اب اس وقت نمائندہ شاعر ہیں۔ اچھا زبردست۔ ہاں ہاں، اور ہمارا سنگھار ہیں۔ جی بات کرنا چاہیں گے؟ سن رہے ہیں آپ کو سر؟ جی ہاں جی ہاں۔ وعلیکم خان صاحب، بہت شکریہ، محبت۔ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہماری، بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ اب ہم فرمائشوں کی طرف ہیں۔ میڈم آپ فرمائش ہیں، کالر کی آئی تھی ہماری۔ مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے، مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے، وہ گویا مجھے سے گھبرانے لگا ہے، مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے۔ ابھی کہتا نہیں وہ اپنے منہ سے، ابھی کہتا نہیں وہ اپنے منہ سے، ابھی کہتا نہیں وہ اپنے منہ سے، محبت کر کے پچھتانے لگا ہے، محبت کر کے پچھتانے لگا ہے، وہ گویا مجھے سے گھبرانے لگا ہے، مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے، مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے۔ واہ بہت خوبصورت، بہت زبردست، زبردست گایا آپ نے، بہت زبردست۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بہاولپور اپنے شہر کے بارے میں بتائیے کہ وہاں شعر و شاعری کا کس طرح سے بیٹھ کے لگتی ہیں، کو کتنا ذوق ہے وہاں پر، کتنا رجحان ہے وہاں پر؟ دیکھیں رجحان تو
بہت حد تک اب جو پہلے والی بات تھی وہ نہیں رہی. اچھا. لیکن پھر بھی وہاں ہمارے شہر بھاولپور کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں ہر دور میں وہاں کی مٹی ایسی ہے, وہاں کا خمیر ایسا ہے کہ وہاں ہر دور میں آپ دیکھیں تو اچھے شعراء وہاں سے نکل کر سامنے آئے, جس میں بہت بڑا نام نوشی گیلانی کا بہت بڑا نام ہے, جو کہ پہچان ہے جن کی بھاولپور اور ادبی فورم کتنے ہیں وہاں پر. اور اس کے علاوہ شعراء میں بتاؤں آپ کو کہ افضل خان صاحب کا بہت بڑا نام ہے, علی احمد ایک بہت بڑے اچھے شاعر ہمارے بھاولپور میں, فیصل صاحب بہت اچھے اشعار بہت اچھا کہہ رہے ہیں, عاطف نصیر ہیں. یعنی بہت ایک لمبی لسٹ ہے, بڑے یعنی نہیں, میں کہوں گا کہ وہاں جو موضوعات اور جو انداز بھاولپور میں آپ کو ملے گا تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا. وہاں گاڈ گفٹڈ بہت زیادہ ہے, کہہ لیں کہ وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور فورمز کے حوالے سے وہاں پہ ہیں 5-6 فورمز کام کر رہے ہیں. اچھا. اور سبھی بلیسنگ ہے کہ وہ ترویج کر رہے ہیں کہ شاعری کے حوالے سے, اور سبھی میں تقریباً اچھا کہنے والے موجود ہیں, اور کچھ لوگ ہیں وہ سیکھنے کی طرف مائل ہیں. لیکن ایک جو گاڈ گفٹڈ پراپرٹی ہوتی ہے نا, خاصیت, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے شاعری میں. یعنی شعر و شاعری میں آپ سمجھتے ہیں کہ گاڈ گفٹڈ جو ہے وہ مین چیز, بورن پوئٹ جس کو کہتے ہیں, پیدائشی شاعر, پیدائشی طور پر شاعر ہونا, یا وہ اللہ کی دین ہے. سیکھنے سے وہ چیز نہیں ہو سکتی جو گاڈ گفٹڈ ہے. ضرور آتا ہے, سیکھتا ہے انسان, شاعری بھی کرتا ہے, قافیہ پیمائی کرتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہ بہت فرق ہوگا اس میں. ایک نیچرل پوئٹ کے اندر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ الفاظ. آپ کے فیوریٹ جو ہیں شاعر کون ہیں؟ فیوریٹ شعراء میں دیکھیں, میں نے جو شروعات کی وہ احمد ندیم قاسمی کو پڑھ کے, مصطفیٰ زیدی کو پڑھا, فیض صاحب کو پڑھا, تو مجھے وہ بہت کچھ سمجھنے میں, اور بنیادی طور پہ میں اس کا وہ جو شاعری کا ایک علم ہوتا ہے جس کو عروض کہتے ہیں, وہ اس کو نہیں پڑھ پایا کیونکہ اپنی مصروفیات, اپنے کام کی وجہ سے. لیکن میں نے انوائرمنٹ سے سیکھا, اپنے ماحول سے سیکھا, اور پڑھ کے سیکھا. تو وہ کہ سیکھنا کیا, ابھی بھی میں کہتا ہوں میں طفل مکتب ہوں. بہت سی آج ہمارے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں بھاولپور سے, تو کافی ساری کالز آ رہی ہیں, لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, میڈم سے فرمائشیں کر رہے ہیں. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. اصغر علی ہیں جی ہمارے ساتھ. ہیلو اصغر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اصغر کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے بارے میں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. ہاں, اور احتشام خان صاحب سے بھی بات کرنی تھی ہم نے. جی سن رہے ہیں سر, کیجیے بات. احتشام صاحب, کمال آپ کی شاعری میں سن رہا ہوں بیٹھا ہوا. جی. اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عروج دے گا. بہت بہت شکریہ. ہاں, وہ میں نے بس چینل اچانک ہی لگایا تو آپ آئے بیٹھے ہوئے تھے. اکثر میں وہی چینل دیکھتا رہتا ہوں, اور بس پھر میں نے کہا احتشام بھائی آئے ہوئے ہیں, تھوڑی بات کر لے. بہت شکریہ. اور کوئی بات. بہت شکریہ جی پروگرام میں کال کرنے کے لیے. جی میڈم, آپ کو میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ کی آواز ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے, اور ہم آج میکسیمم گانے سننا چاہ رہے ہیں, تو اب ایک اور گانا ہو جائے. میں ماہی دیکھوں دو پانی دا, میں ماہی دیکھوں دو پانی دا, گھڑا جھول جھول کے بھرنیا ملے ونجیا ڈھولا لگا کی ڈئی, ملے ونجیا ڈھولا لگا کی ڈئی, تو گلا ضروری کرنیا. میں ماہی دیکھوں دو پانی دا, میں ماہی دیکھوں دو پانی دا.
नहीं डसिया ढोला अखियां नू मैं डस बैठी आ सखियां नू नहीं डसिया ढोला अखियां नू मैं डस बैठी आ सखियां नू एक पल ना नजरे ओ मैनू एक पल ना नजरे ओ मैनू इंज लगदा है मैं हुणे मरदिया मैं माही देखूं तू पानी दा मैं माही देखूं तू पानी दा घड़ा झोल झोल के परनिया मिल वंजिया ढोला लुगा की डई मिल वंजिया ढोला लुगा की डई दो गल्ला जरूरी करनिया मैं माही देखूं तू पानी दा मैं माही देखूं तू पानी दा वेलकम बैक व्यूवर्स। जी हम मैडम से थोड़ी सी बात करेंगे। मैडम हम ये बताइए कि आप सीखती हैं कहीं से बाकायदा? जी जेड एकेडमी से सीखती हूँ, बहावलपुर में क्राफ्ट बाजार में। अच्छा, वहीं अकेडमी से से सीखती हैं वहाँ पर जी। बाकायदा तौर जी पर? मेरा सर है सर दहलवी खान, सर दहलवी सर हैं जफर आप। अली खान। सही, बड़ा आप अपने टीचर से सीखती हैं, जी। टीचर से। सही। अच्छा सर, आप हमें जो है अपने जो है फेवरेट शायर की नज़म या गज़ल कुछ सुनाना चाह रहे थे, हम उसकी तरफ आएंगे। जी बिल्कुल, वो खासी तवील है। अच्छा। लेकिन वो ये है कि मैं थोड़ी सुनाता मुख्तसर हूँ करके उसको, थोड़ी सी सुनाता हूँ। मुस्तफ़ा ज़ैदी की नज़्म है कि अय्युहन्नास चलो कोहे निदा की जानिब, अय्युहन्नास चलो कोहे निदा की जानिब, कब तक आशुफ्ता सरी होगी नए नामों से, थक गए होगे खराबात के हंगामों से। सब जगह एक ही अंदाज से दिन ढलते हैं, लोग हर शहर में साए की तरह चलते हैं, अजनबी खौफ को सीनों में छुपाए हुए लोग, अपने आसेब का ताबूत उठाए हुए लोग, जात के कर्ब में बाजार की रुसवाई में, तुम भी शामिल हो इस अंबोह की तन्हाई में, तुम के एक बादिया पैमा हो खला की जानिब, खुद ही सोचो कि हर एक दर से मिला क्या आखिर, कारामद हुई फरियाद के नाकाम हुई, अपनी गलियों में किस किस ने सताया तुमको, दश्ते गुर्बत में कहाँ सुबह कहाँ शाम हुई, और किसने सोए हुए असबाब फुआ को छेड़ा, किसने दुखते हुए तारे रगे जां को छेड़ा, किसने समझाई तुम्हें इशरत व गम की बातें, कौन लाया तुम्हें अंदोह वफा की जानिब, अब कहाँ जाओगे क्या अपना वतन क्या परदेस, हर तरफ एक सी समतों का निशान मिलता है, अपनी आवाज बड़ी आती है सन्नाटे में, अपना पंदार मलूलो निगरां मिलता है, और फूंक कर खुद को नजर आती है एहसास की राख, वक्त की आंच पे लम्हों का धुआं मिलता है। वाह जबरदस्त, बहुत शानदार। सर हम ये बताइए कि आपने जो है गाने की शुरुआत पहले बचपन में शौक के तो गाती होंगी, मुकम्मल तौर पर जो है आपने कब शुरू किया इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आज बड़ी कॉल्स आ रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अमजद है जी हमारे साथ बहावलपुर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम अमजद। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जी अमजद क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम देख रहे हैं? आवाज आ रही है अभी आपको? जी जी बिल्कुल, जी जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? एहतशाम का ये रूप मैं पहली दफा देख रहा हूँ, शायद वो मुझे पहचाने। एहतशाम का मैंने कहा ये रूप मैं पहली दफा देख अच्छा रहा हूँ। जी, शायद ये पहचाने या न पहचाने। दोस्त मुस्कुरा के बहुत देर हो गई, आप दिल से दिल मिला बहुत देर हो गई, और अरसा हुआ है तेरे गुलिस्तान जिस्म की सूंघी नहीं हवा कि बहुत देर हो गई। वाह बेस्ट ऑफ लक। बहुत जबरदस्त जी, ये रूप बहुत आपको बोल दे। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अच्छा जी मैडम, अब हम आपसे बातें जरूर रखेंगे, गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन हमारे पास फरमाइशें इतनी आ रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा गाने सुने, तो हम एक और गाना सुनना चाहेंगे आपसे। सिटी दे नहीं गलदा हार हो दिन
वे कमला यार तावत यार हो दिन वे कमला यार तावत यार हो दिन सटी दे नहीं गलदा हार हो दिन वे कमला यार तावत यार हो दिन वे कमला यार तावत यार हो दिन किसे दा दिल दुखे ता दर्द थींदे किसे दा दिल दुखे ता दर्द थींदे असाडे हाथ भी कुछ भार हो दिन वे कमला यार तावत यार हो दिन वे कमला यार तावत यार हो दिन इलाज में नहीं के संगता के बरावे इलाज में नहीं के संगता के बरावे महल उस रिन कावल मिस मार हो दिन वे कमला यार तावत यार हो दिन वे कमला यार तावत यार हो दिन सटी दे नहीं गलदा हार हो दिन वे कमला यार तावत यार हो दिन वे कमला यार तावत यार हो दिन बहुत खूबसूरत, इतने जबरदस्त गानों में और आपकी इतनी जबरदस्त शायरी और बातों में पता ही नहीं चला कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को पहुंच गया है। सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म है। जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों को आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात कुछ कहना चाहें तो। देखें, बहुत थोड़े से वक्त के लिए इंसान आया दुनिया में और इसमें भी अगर हम दिलों में नफरतें पालें और एक दूसरे से कदूरतें रखेंगे तो जो थोड़ा बहुत वक्त मोहब्बत के लिए और खुलूस के लिए बचा है हमारे पास, उसमें से भी कुछ नहीं बचेगा। सही। तो बड़े आसान है कि इनको सिर्फ मिलने से, मेल मिलाप से मिटाया जा सकता है कदूरतों को, और मोहब्बत को फरोग दिया जा सकता है। बहुत यूनिवर्सल और वाइटल सा मैसेज है। बहुत शुक्रिया। मैडम, आपसे हम ये पूछ रहे थे कि बचपन में भी आप गाती थी या अभी शुरू किया? नहीं, अभी शुरू किया है। तो कभी भी शौकिया भी नहीं गुनगुनाया? बस वैसे तो गुनगुनाती रहती हूँ। अच्छा, वही गुनगुनाती रहती थी। सही। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे नए आने वालों को कि जो सीखना चाह रहे हैं उनको? कैसा लगा यहाँ आकर प्रोग्राम में, इसके बारे में कुछ? बस सही लगा। अच्छा लगा आकर? अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हुआ है। मेरी तरफ से मैं अपने व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज करना चाहूंगी। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। लेकिन जाते जाते हम एक गाना जरूर सुनेंगे मैडम से, जिस पर हम अपना प्रोग्राम एंड करेंगे। लेकिन मेरी तरफ से व्यूअर्स अल्लाह हाफिज, खुश रहें, खुश रखें लोगों को। जी, ओवर टू मैडम। जी मैडम, एक आखिरी गाना जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए। खड़ी
साड़ियां झोंकानो अल्लाह